मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुल्लांपुर नेड़े रेड करके छुड़वाई 2828 एकड़ पंचायती जमीन। सिमरनजीत मान ते गुरप्रीत कांगड़ दे बेटे तो भी छुड़वाया कब्जा। सीएम बोले नाजायज कब्जे करने वाले किसी रसूखदार नूं बख्शांगे नहीं। एक्शन दे विच सूबे दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा। फरीदकोट दी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर नूं पाई झाड़। मैडिकल कॉलेज दे अंदर खराब गद्दे वेख के नाराज होए सेहत मंत्री। गले सड़े गद्दे ते वीसी नूं लेटण दे लई भी कीता मजबूर। मूसेवाला कतलकांड दे 2 महीने पूरे। फरार शूटर दीपक मुंडी दी भाल जारी। पुलिस दी गिरफ्त दे विच ने 3 शूटर। जगरूप रूपा ते मन्नू कुस्सा दा हो चुका है एनकाउंटर। जलंधर दे विच पेपर देण आए सिख विद्यार्थियों दे उतरवाए गए कड़े। नौजवानों ते परिवार वालियां ने जताया विरोध तां पुलिस ने इंस्टीट्यूट दे 3 मैंबर लए हिरासत। नालागढ़ दी बालद नदी दे विच रुड़े ट्रैक्टर ट्राली। 3 लोग भी वहे। बचाव कार्य जारी। नदी पार करन दे लई दरिया दे विच ही उतार दिता सी ट्रैक्टर। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ फर्क तां पैंदा है लैके। फर्क तां पैंदा दे विच पंजाब दी हर खबर दे नाल तुहानूं असीं रूबरू करवावांगे। खास तौर ते पंजाब दे लोकां दे नाल जुड़ियां होईयां खबरां असीं सरकार दे कंनां तक पहुंचाउण दी कोशिश करदे हां। अज शुरुआत करन जा रहे हैं सूबे दे नवें बने सेहत मंत्री तो। नाम है चेतन सिंह जोड़ा माजरा, जो जनाब इन्हां दिनी फुल एक्शन मोड दे विच नजर आ रहे ने। मंत्री साहब इन्हां दिनी पंजाब दे सरकारी हस्पतालां दे दौरे दे उत्ते। सेहत मंत्री जदों फरीदकोट दे मैडिकल यूनिवर्सिटी दे विच पहुंचे तां वार्ड दी हालत देख के हैरान रह गए। हस्पताल दे बेड दे उत्ते विछे गद्दे सड़ी गली हालत दे विच सन, जिन्हां नूं देख के पहलां तां मंत्री साहब ने वाइस चांसलर नूं झाड़ पाई अते उसी बेड दे उत्ते सौण नूं भी कह दित्ता। सेहत मंत्री ने मैडिकल यूनिवर्सिटी दे वीसी नूं चेतावनी दित्ती ते कहा कि बोर्ड दा रख रखाव तुहाडी जिम्मेवारी है। जो समान चाहिए ने सानूं दस्सो, पर इस तरह दी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री साहब नूं वीसी दी गलती लग रही सी कि जो उत्थे गद्दियां दे हालात सी, पर सवाल यह भी है कि मंत्री साहब एक दिन पहला एक हस्पताल दे लेबर रूम दे विच बूट पा के पहुंच गए सी, तो उस गलती दा की कीता जावे। बार सेहत मंत्री जो फतेहगढ़ साहब दे सिविल हस्पताल दे विच निरीखण दे उत्ते पहुंचे सन तां बूट पा के ही लेबर रूम दे विच वड़ गए सी। इस वक्त मंत्री साहब दे नाल उन्हां दी पूरी फौज भी सी, जिन्हां दे विचों किसी एक ने भी लेबर रूम दे बाहर बड़े बड़े अखरां दे विच लिखे नोटिस दे उत्ते गौर ही नहीं किया, जिस ते लिखिया सी कि जूते बाहर उतारो जी। खैर मंत्री, जेकर तुहाडे तो गलती हो सकती है तो फिर दूजियां तो क्यों नहीं। पर की गलती तो बाद मैडिकल यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर दे नाल तुहाडे वतीरे नूं सही किया जा सकदा है। बाकी खैर एक चीज तो साफ है कि उत्थे गद्दियां दी हालत ठीक नहीं सी, गले सड़े सी। जे उन्हां दे उत्ते कोई मरीज आके उन्हां दा रिश्तेदार आउंदा तां फिर उसनूं दिक्कत होएगी। पर सवाल यह भी है कि यह वतीरा सही कहा जाए कि यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर नूं एक बहुत सीनियर शख्स नूं कह दिता जाए कि तुसीं बेड दे उत्ते लेट जाओ, वो भी इन्ने लोकां दे विचाले, कि इस तरीके का वतीरा एक मंत्री साहब कर सकते हैं। हुण सवाल यह भी है कि एक दिन पहला जदों खुद बूट पा के लेबर रूम दे विच वड़ गए सी, तो उत्थे क्यों उन्हां तो सवाल नहीं होए, या फिर उन्हां तो सवाल उस मुद्दे दे उत्ते क्यों ना किते जाण। ते अज वीसी नूं जिस तरीके नाल लिटा दिता गया, जबरदस्त उन्हां दे खिलाफ विरोधियों ने भी मोर्चा खोलिया होया है। खैर जदों सेहत मंत्री यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर दे अहुदे दा ध्यान ना रखण ते बैड दे उत्ते लोकां दे विचाले उन्हां नूं लेटण दे लई कह देण, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर बठिंडा तो बाद जलंधर दे विच एग्जाम तो पहला सिख विद्यार्थियों नूं कड़े उतरवाउण दा एक मामला सामने आया है। जलंधर के सिटी इंस्टीट्यूट दे विच जेईई दा एग्जाम हो रहा सी। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਕੜੇ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਧਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੜੇ ਉਤਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰੋਪੜ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨੇ। ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ 1,24,46,547 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਊਰੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ 'ਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ LIC ਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਪੂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 6000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪਾਤਾ। ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋਜਿਕ ਹੈ? ਬਾਰ ਮੂਰੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਡੰਪ ਬਣਾਤਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। LIC ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੋ ਆਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 93 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 올림픽 골ਡ ਮੈਡਲ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮਾਸਕੋ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਤੋਂ 28 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 2828 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 2828 ਯਾਨੀ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਤੋਂ 28 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 2828 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਧੱਕ ਨਹੀਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਦੌਰ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ GNE ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਮਟਨ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਡਨ ਕਾਲਜ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਡੀਅנס ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਰੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਕ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਲੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ। 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲੜੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਦਾਰੀ ਦਾ। 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲੜੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਟੈਟੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਰੈਪਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਰੈਪਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਪਰ ਡ੍ਰੇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। I want you to sing, I want you to party. This is not no regular shit. So again, I'm here tonight grateful just as a kid that grew up wide-eyed. I'm a fan. Trust me, this shit is legendary tonight. I want you to have fun. ਡ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡ੍ਰੇਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I'm one of you tonight and I'm grateful to be from the greatest city in the world. So make ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 90% ਧਮਕੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 100% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ। जो चोरी हुई थी लास्ट दिनों में, जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या? इसमें हमने जसविंदर सिंह बराड़ नाम के एक लड़के को अरेस्ट किया हुआ और इसमें जो डीसी पटियाला और डीसी तरनतारन के घर यहाँ सेक्टर 7 में है, वहाँ पे इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और आज इसको अरेस्ट किया। और इससे एक जो घर में जो सेक्टर 902 में जो इसने चोरी की थी वो तकरीबन सारा सामान हमने रिकवर किया। बाकी हम इंटेरोगेशन आज इसको रिमांड पेश करेंगे। जो रिमांड मिलेगा देन उसके बाद सर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सामने आया हो, किस तरह से कोई जानकार है या पहले नहीं, ये बेसिकली एयरमार्क करता था घर को और दूसरा ये नोट करता था कि कौन सा घर काफ़ी टाइम से बंद है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह बाहर पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से नहीं उठाया, इस तरह की चीज़ें ये नोटिस करता था और उसके बाद वारदात को लेट नाइट अंजाम देता था। सर क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? ये पहले भी इसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड है डिस्ट्रिक्ट हिसार में और उसके अलावा इस पर जो हमने अभी तक मोस्टली जो इन्वेस्टिगेशन की है तकरीबन इसके ऊपर 13-14 FIR रजिस्टर्ड FIR इसने 13-14 इसने जो वारदातों को अंजाम दिया उनकी FIR कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो एक बार हम वेरीफाई करें। जेल वार्डन भी रहा है? हाँ, ये फरीदाबाद में जेल वार्डन है, बाद में इसकी अरेस्ट हो गई थी और उसके बाद ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇ, 100% ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
इंतजार वो लोग भी कर रहे होंगे जिन्हां दे घर चोरियां हुईयां कि कुछ इस तरीके का ही एक्शन पुलिस का उन्हां दे केस दे विच भी नजर आवे। हुण खबर फिरोजपुर तो। फिरोजपुर के पिंड मदरे दे विच पन ग्रेन के गोदाम दे विच चैकिंग की गई जिथे करोड़ों रुपए की कणक खुर्द-बुर्द होने का मामला सामने आया। गोदाम दे विच कणक दी बोरियां दी ढेरियां लगियां होईयां ने ते कुछ कु नौजवान इस ढेरियां तो कणक दीयां बोरियां कढदे ने ते उन्हां बोरियां दे विच लक्कड़ दे क्रेट लगा रहे ने ते उन्हां क्रेटां नूं ढकण दे लई उन्हां दे अगे बोरियां लगा दित्तियां गईयां तां जो स्टॉक पूरा दिखाया जा सके। पर उन्हां नूं इह नहीं सी पता कि फूड सप्लाई विभाग दे अधिकारी उन्हां ते तीजी अख दे नाल नज़र रख रहे ने ते इन्हां दा इह कारा कैमरे दे विच कैद हो चुका है। ਉਹ ਸਟੈਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਕ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7-8 ਸਟੈਕਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜੀ। बोरियां की गिनती की जा रही है ते महकमे मुताबिक करीब 2.5 करोड़ का एक घपले का खर्चा जताया जा रहा है। जिस तरीके नाल घटना नूं अंजाम दिता जा रहा सी, एक चीज साफ है कि वड्डे पद्धर दे उत्ते घपला हो रहा सी। यानी कि बहुत सौखी है इस चीज नूं समझना कि वड्डियां ढांगा लगियां होईयां ने और विचाले तो खोखला है वो पूरा गोदाम, क्योंकि उत्थे जिहड़े एक क्रेट लगा के उसनूं भर दिता गया ते बोरियां कढ लियां गईयां, इल्जाम लग रहे हैं। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ PhD ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। 15 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬੂਟ ਪਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਕਹਿਣਾ, ਪੀਪਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ PhD ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इन्हां तीनों ते अमृतसर दे विच जमीन दी सौदेबाजी दे विच 28 करोड़ दे घपले दा इल्जाम है। मौजूदा पेंडू विकास मंत्री कुलदीप धालीवाल ने इस दी रिपोर्ट मुख मंत्री भगवंत मान नूं भेजी है। मंत्री धालीवाल ने कहा कि इस दे विच साबका मंत्री अते 2 IAS दे नाम आउण दी वजह नाल कार्रवाई करना मेरे अधिकार खेतर दे विच नहीं, इसलिए इस नूं मुख मंत्री नूं सौंपिया गया है। सारे डिपार्टमेंट दे 2 IAS अफसर सीगे ते साबका मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਡਰਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर द ਆਰਡਰ ਨਾउ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤਨੀ ਗਨੀਪ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ, ਜੀ ਹਾਂ, 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ। 29 ਜੁਲਾਈ ਸਾਲ 1948 ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ 1748 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 1947, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ।